தங்கசெல்வி மேம் தொடங்கிருங்க மேம். Yeah, ma'am. Okay. Good evening, everyone. I'm happy to welcome you all for the skill developer, skill exclusive for the students, creative learners through the colorful learning. Series 2, week number 9, resource person JC Christy Henita. She is going to deliver the speech in the topic social media skills. So I welcome all those participants as well as who are all the heroes of this event, as well as I want to introduce the resource person JC Christy Henita. She is the founder and chief design officer of IEEE award-winning company and which specialized in web design and corporate training. She is MCA graduate, certified trainer by Dale Kenneth, and certified software test professional by ISTQB, London, and JCI, National Trainer Provisional. She got place in World Book of Records, United Kingdom through the World Record Training event for the Certified Career Coach. Happy to see this, ma'am. She got appreciation from the Pondicherry Chief Minister, Mr. N. Rangaswamy, for the World Record Training Program Shine, initiated by JCI India Zone 16. Yeah, she got the outstanding zone trainer recognition in the zone trainer workshop ZTWS 2015, outstanding lady JC award in JCI National Conference NATZON 2016, and outstanding zone director in JCI National Conference on NatCon 2021. She has won state first in ship modeling competition in the college NCC Navy, as well as recent awards and achievements. The list is going on in a very long way. We are so happy to introduce as a resource person to deliver the wonderful speech. For that, each and every students as well as all those participants are happy to hear your views and thoughts in this platform. Such a very nice your biography itself saying lots of things. Such a very nice introduction, ma'am. JC Christy Genita, we are happy to welcome you for our platform. The platform is yours. You can start your words. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much, ma'am, for the opportunity. Let me share my screen. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yeah. I welcome all of you to this wonderful session on the topic social media skills for career. ஓகே, சோ நம்ம வந்து எங்க திரும்பினாலும் சோசியல் மீடியாவை வந்து நம்ம தவிர்த்துட்டு போகவே முடியாது இல்லையா? சோ ஒரு பக்கம் பார்த்தா ஃபேஸ்புக், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா யூடியூப், இன்னொரு பக்கம் இன்ஸ்டாகிராம், இன்னொரு பக்கம் கோரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக் ஆன்சரிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஒண்ணு இருக்கு. இத மாதிரி வகை வகையா வெரைட்டி ஆஃப் சோசியல் மீடியா நம்மள சுத்தியே இருக்கு. நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து கண்டென்ட் கிவர்ஸா நம்ம இருக்கோம் இல்லையா? கண்டென்ட் கன்சியூமர்ஸா நம்ம வந்து இருக்கோம். அதாவது அதுல இருக்கிற மேட்டரை நம்ம வந்து பார்த்து படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சொந்த விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிற ஒரு மீடியமா நம்ம சோசியல் மீடியாவை வந்துதான் இதுவரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா இதே சோசியல் மீடியாவை நம்ம பொழுதுபோக்குக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த சோசியல் மீடியாவை எப்படி நம்ம எஃபெக்டிவா நம்ம கேரியர் பில்டிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம்? இப்ப மோஸ்ட் ஆஃப் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிறதுனால சோசியல் மீடியா ஸ்கில்ஸ் ஃபார் கேரியர் அப்படின்றத முக்கியமா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இன்னையோட செஷன்ல வந்து. அண்ட் வாட் இஸ் சோசியல் மீடியா? நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா, சோசியல் மீடியான்னு சொன்னா ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், லிங்க்டின், யூடியூப், வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் தான் சோசியல் மீடியா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆக்சுவலா சோசியல் மீடியா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூ அண்ட் மீ தான். பிகாஸ்
இது எல்லாமே வெறும் பிளாட்ஃபார்ம் தானே. நீங்களும் நானும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா யாராவது சோசியல் மீடியாவை பார்ப்பாங்களா? இல்ல இல்லையா? சோ கண்டென்ட் கிவர்ஸ், கண்டென்ட் கன்சியூமர்ஸ் எல்லாமே நம்மள மாதிரி ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான். சோ உண்மையான சோசியல் மீடியா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் யூ அண்ட் மீ. சோ இன்னொரு பாப்புலரான சேயிங் கூட இருக்கு, மேன் இஸ் அ சோசியல் அனிமல். அதாவது உமன் வந்து கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. மேன் அப்படின்னா ஒரு ஹியூமன் மேன் கைண்ட நம்ம சொல்றதுக்காக மேன் இஸ் அ சோசியல் அனிமல் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. சோ வாட் இஸ் த மீனிங்? நம்ம வந்து தனியா எந்த விஷயத்தையுமே சாதிக்க முடியாது. நம்மளை சுத்தி ஒரு சொசைட்டி இருக்கணும், நம்மள சப்போர்ட் பண்ற ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம படிப்படியா வந்து முன்னேற முடியும். ஒரு பாப்புலர் ஆக்டர் கூட வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, என்னுடைய சாதனைய, என்னுடைய வாழ்க்கைய நானே அணு அணுவா செதுக்கியது அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்றாங்க. ஆனா அவங்க அந்த வீட்டுல இருந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வரதுக்கே ஒரு கார் டிரைவர், ஒரு காரோட உதவி தேவைப்பட்டிருக்கு. வர்ற வழியில டிராபிக் போலீஸ் இருந்திருப்பாங்க. சோ பல பேருடைய உதவியினாலதான் வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கே வர முடியும் இல்லையா? சோ அதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் சக்சஸ் தான். அதாவது நாம டிசிஷன் எடுத்து நம்ம வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நம்ம ஒரு விஷயத்த எடுத்து செஞ்சு அதை சாதிச்சு காமிக்கிறது ஒரு விஷயம் தான், அது கரெக்டான விஷயம் தான். ஆனா அது தானா நடந்துறதுக்கு சாத்தியம் கிடையாது. அதுக்கு சப்போர்ட்டிவா நிறைய பேர் வந்து தேவைப்படுறாங்க. சோ அதுதான் நம்ம வந்து சோசியல் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். அந்த காலத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இல்லைன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து எல்லா பெரியவங்களும் ஒண்ணு கூடி உட்கார்ந்து என்ன வீட்டு நிலவரம் நடக்குது, அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், யாருக்கு யாரு பொண்ணு பார்க்கலாமா, மாப்பிள்ளை பார்க்கலாமா, இல்லைன்னா வந்து யாருக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து பேசி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணி ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒர்க்கை வந்து பார்க்க போயிடுவாங்க, ருட்டீன் ஒர்க்கை வந்து பார்க்க போயிடுவாங்க. சோ இப்ப நம்ம எல்லாருமே சிட்டில இருக்கிறதுனால நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வேற ஊர்ல இருப்பாங்க. So we are not getting that opportunity of mingling with our relatives and friends much இல்லையா? சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதே சோசியல் ஸ்கில்ஸ வந்து நம்ம சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்லயுமே அதை சரியான விதத்துல வெளிப்படுத்தி நமக்கு இருக்கிற சின்ன ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளா மாத்தி அதே பிசினஸ் கான்டாக்ட்ஸ் ஆவோ இல்லைன்னா கேரியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்குரிய ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாவோ நம்ம வந்து மாத்திக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் இந்த சோசியல் மீடியால இருக்கு. சோ சோசியல் மீடியா அப்படின்னா ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி, ஏதோ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது. அந்த உண்மையான சோசியல் மீடியா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்களும் நானும் தான். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம சோசியல் மீடியாவை பத்தி என்ன நினைக்கிறோம்னா இட் இஸ் எ ப்ராட்காஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம். இப்ப ரேடியோ வந்து நம்ம ப்ராட்காஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ரேடியோ ப்ராட்காஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதுகிட்ட என்ன செய்திகள் இருக்கோ, ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல என்ன பாடல்கள் இருக்கோ அது பாட்டுக்கு ஒளி பரப்பிக்கிட்டே இருக்கும். அதை யாரு கேக்குறாங்க, கேட்கல, எத்தனை பேருக்கு அது பிடிக்குது, பிடிக்கல, அதை பத்தி எல்லாம் வந்து பெருசா வந்து அந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன் வந்து கேர் பண்ணிக்காது இல்லையா? சோ இட் ஜஸ்ட் ப்ராட்காஸ்ட் வாட் எவர் இட் ஹேஸ். சோ நம்ம சோசியல் மீடியால நம்மளோட பிஹேவியர் எப்படி இருந்தா லைக்கபிளா இருக்கும், நம்மளோட பிஹேவியர் எப்படி இருந்தா நம்ம இன்னும் நிறைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள வந்து விரிவுபடுத்திக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ ஷுட் நாட் பி அ ப்ராட்காஸ்டர், யூ ஷுட் பி அ கான்வர்சேஷனிஸ்ட் அப்படின்னு வந்து ரிசர்ச்சர்ஸ் சொல்றாங்க. சோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் வந்து இன்னைக்கு இந்த மாலுக்கு போனேன், நான் இவரை மீட் பண்ணேன், நான் வந்து இந்த கலர் ட்ரெஸ் இன்னைக்கு போட்டேன் அப்படின்னு நம்ம கிட்ட இருக்கிற விஷயத்த நம்ம சும்மா வந்து பிராட்காஸ்ட் மட்டும் பண்ணாம மத்தவங்களுக்கு பிடிக்கிற விஷயத்த நம்ம வந்து போடுறோமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிங்க்டின் பிளாட்ஃபார்ம்ல நீங்க வந்து ஒரு பிளாக் செயின் டெக்னாலஜில வந்து நீங்க உங்களுக்கு வேலை வேணும் அப்படின்னு நீங்க வந்து நினைக்கிறீங்க, யூ ஆர் அ பிளாக் செயின் என்தூசியாசிஸ்ட். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? பிளாக் செயின்ல இருக்கிற நார்மல் டெபினிஷன்ஸ கூட நீங்க வந்து எடுத்து உங்களுடைய போஸ்ட்ல வந்து போடலாம். அதை பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்னா அடுத்த போஸ்ட்ல போடலாம். அதுக்கு அடுத்து யாருடைய இன்டர்வியூவா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கேட்சியா இருந்து அப்படின்னா அந்த வீடியோவை நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம். இன்னொருத்தவங்க வந்து கொடுத்த இன்டர்வியூவோட வீடியோவை நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணலாம். சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? நான் இங்க போனேன், அங்க வந்தேன், இந்த கலர்ல எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, நம்மளை பத்தின விஷயங்களை சொல்லாம நமக்கு யாரு டார்கெட் ஆடியன்ஸோ அவங்களுக்கு என்ன விஷயம் பிடிக்கும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கும் அந்த விஷயங்கள் நம்மகிட்டயும் அது இருந்ததுன்னா அதை பகிர்ந்துக்கிறது தான் வந்து கரெக்டான அப்ரோச் அப்படின்னு ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து சொல்றாங்க. சோ
your post, your content should not be in the broadcast style. Your post and content must be in a conversational style. நீங்க வந்து சில போஸ்ட்லாம் நீங்க வந்து பாத்திருப்பீங்க. இந்த விஷயத்த நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதா இருந்தா கமெண்ட்ல 1 போடுங்க. இதை நீங்க அக்செப்ட் பண்ண, உங்களுக்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ண இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா 2 போடுங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்றாங்க. பிகாஸ் லிங்க்டின் அண்ட் ஃபேஸ்புக் அல்காரிதம்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த போஸ்ட் அதிகமான கமெண்ட்ஸ் இருக்கோ, அதிகமான லைக்ஸ் இருக்கோ, இன்னும் அதிகமான பேருக்கு வந்து அந்த போஸ்ட வந்து விசிபிளா வந்து காமிக்கும். சோ இதுதான் ஒரு ட்ரிக். சோ நீங்க வந்து ஒரு கான்வர்சேஷனை இனிஷியேட் பண்ற மாதிரி, மத்தவங்களை திங்க் பண்ண வைக்கிற மாதிரி உங்களுடைய சோசியல் மீடியா கண்டென்ட் இருந்ததுன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். This is something we are not very good at doing. We prefer telling people how good we are. So இந்த விஷயத்தை மட்டும் கொஞ்சம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம்னா it will be a very effective usage of social media for your benefit. Pull versus push. Pull அப்படின்னா யாரையாவது புடிச்சு இழுக்கிறது, புஷ் அப்படின்னா நம்ம வந்து தள்ளி விடுறது இல்லையா? சோ இந்த சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ல என்ன ஒரு வசதினா, நமக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த கண்டென்ட்டை நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்து பார்க்க முடியும் இல்லையா? அந்த காலத்துல நம்ம டிவி பார்க்கும் போது டிவில என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது, டிவில என்ன பாடல்கள் வருது, டிவில என்ன படம் ஒளிபரப்புறாங்க, சோ அதை மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா? பட் இப்போ நமக்கு என்ன வசதி இருக்கு, யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நெட்ஃபிளிக்ஸ்க்கு போறீங்க, நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ பிடிக்கலன்னா யூ கம் டு ஃபேஸ்புக் வீடியோஸ், இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் குறுஞ்செய்திகளை வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ இப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு சிச்சுவேஷன்ல பீப்புள் ஆர் ஹேவிங் வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். சோ அதையும் நம்ம வந்து மனசுல வச்சுக்கணும். சோ வாட் we have to do, we should not provide a boring content, we should provide a engaging and an interesting content. யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் மட்டும் போட்டுட்டே இருக்கிறாம உங்களுடைய கருத்துக்கள் அந்த விஷயத்தை பத்தி என்னவா இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாளைக்கு வந்து மழை பெய்ய போகுது, இது வந்து வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் தான். சோ மழை பெய்ய போகுதுன்னா சோ மக்களே எல்லாரும் கொடையெல்லாம் எடுத்து ரெடியா இருந்துக்கோங்க, நாளைக்கு மழை பெய்ய போகுது அப்படின்னு நீங்க போடலாமே. சோ பீப்புள் வில் ஃபீல் தட் யூ ஆர் வெரி மச் கன்சர்ன்ட் அபவுட் them. சோ நீங்க என்ன விதைக்கிறீங்களோ அதுதான் நம்ம வந்து பல மடங்கா அறுவடை பண்ண போறோம் இல்லையா? சோ இஃப் யூ ஷோ த கேர் அண்ட் கன்சர்ன் இன் யுவர் போஸ்ட், தென் பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ கோயிங் டு like you back. New mindsets are required. Marketing as a conversation with your customers, and it is not broadcasting இல்லையா? So social media winners and losers. நிறைய பேர் வந்து சோசியல் மீடியா வந்து ஒரு போரிங்கான கான்செப்ட், அது வந்து ஒரு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட் எஃபர்ட் அண்ட் மணி அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறாங்க. சோ இந்த சோசியல் மீடியா பல பேரை வந்து லட்சாதிபதியாகவும் ஆத்திருக்கு, சில பேர்களை வந்து அது வந்து தோல்வியடையவும் செஞ்சிருக்கு. சோ யாரு வந்து சோசியல் மீடியாவை யூஸ் பண்ணி லட்சாதிபதி கோடீஸ்வரங்களா ஆயிருக்கிறாங்க, இல்லைன்னா வந்து அவங்க லைஃப்ல சக்சஸ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so they have understood who their audience are. Okay, so நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ் யாரு, அந்த ஆடியன்ஸுக்கு தேவையான கண்டென்ட்டை நம்மளால எந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு ட்ரெய்னர், எனக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காக ஜாப் சீக்கர்ஸ் இல்லைன்னா ஃப்ரெஷர்ஸ் தான் என்னுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸ். ஸோ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னெல்லாம் விஷயங்கள் பிடிக்குமோ அந்த விதத்துல நான் வந்து என்னுடைய கண்டென்ட்டை கொடுத்தா இன்னும் நிறைய பேர் என்னுடைய கண்டென்ட்டை பார்ப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ கேன் கம்பேர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்ல வித் ஒரு வடிவேலு ஜோக்கோட நம்ம வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இத்தனை அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா அதோடைய மெமரி வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணாது, த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வில் கம் டவுன் அப்படின்றது கான்செப்ட். சோ ஒரு லாரியில வந்து ஏகப்பட்ட ஆட்களா ஏறி இருக்கிறாங்க, அப்போ அந்த லாரி வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா நகர்ந்துட்டு போகும். சோ ஐ கேன் கம்பேர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வித் எ லாரி விச் இஸ் மூவிங் வெரி ஸ்லோ வித் லாட் ஆஃப் பீப்புள். சோ இத மாதிரி அவங்களுக்கு மீம்ஸ்ன்றது ரொம்ப ஒரு பிடித்தமான ஒரு விஷயம் இல்லையா? அப்புறம் காமெடினா ரொம்ப அவங்களுக்கு பிடித்தமான விஷயம். சோ நான் சொல்ல வர கருத்துக்களை என்னுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸுக்கு எப்படி பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்து நான் மாடிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் போது then it is going to be a definite hit இல்லையா? சோ நீங்க வந்து ஆடியன்ஸ் 100 பேர் பார்த்தாங்கன்னா அதுல 10 பேர், the researchers are saying there is a definitely 7 to 10% conversion வந்து சோசியல் மீடியால
நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ்ல வந்து சொல்றாங்க. சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 people ஆர் லைக்கிங் மை போஸ்ட், இல்லைன்னா 100 people என்னுடைய வீடியோவை வியூ பண்ணிருக்காங்கன்னா அதுல மினிமம் 10 பேரு அந்த வீடியோல சொல்லப்படுற ஒரு பொருளை வந்து அவங்க வாங்குறாங்க அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சோ எனக்கு வந்து ஒரு மாசத்துல 100 கஸ்டமர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் 1000 பேரை ரீச் பண்ற அளவுக்கு என்னுடைய கண்டென்ட் இருக்கணும். சோ திஸ் இஸ் வாட் பீப்புள் கால் ஆஸ் ஆர்கானிக் கண்டென்ட் அண்ட் பெய்டு கண்டென்ட். சோசியல் மீடியால இன்னொரு என்ன அட்வான்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம நார்மலா நம்மளுடைய கண்டென்ட்டை என்கேஜிங் மோட்ல நம்ம கொடுத்து நிறைய விசிட்டர்ஸ நம்ம வந்து நம்ம பேஜை லைக் பண்ண வச்சு நம்ம கிட்ட வர வைக்கிறது ஒரு மெத்தட். இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபேஸ்புக்கு நீங்க வந்து கொஞ்சம் காசு கொடுத்துடுறீங்க, இல்லைன்னா வந்து யூடியூபுக்கு நீங்க வந்து கொஞ்சம் மணி கொடுத்துறீங்கன்னா அவங்களே வந்து நிறைய ஆளுங்களை கூட்டிட்டு வந்து உங்க பேஜை வந்து லைக் பண்ண வைப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு கியூல நிக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் வாங்குறதுக்கு ஒரு பெரிய கியூ நிக்குது, நம்மளும் அந்த கியூல நிக்கிறோம். அப்போ ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு, நீங்க வந்து எனக்கு ஒரு 10 ரூபாய் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோட இடத்த விட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. அதாவது எங்க இருக்கிறாரு அவரு வந்து அந்த பில்லிங் கவுண்டருக்கு ரொம்ப பக்கத்துல நிக்கிறாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு ஒரு 10 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களை நான் அங்க விட்டுறேன் அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு. சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஓகே நமக்கு அவசரமா போகணும், நமக்கும் வேலை முடிஞ்சா ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம 10 ரூபாய் கொடுத்து அவர் நின்ன இடத்துக்கு நம்ம வந்துடுறோம் இல்லையா? சோ இதே வேலையை தான் கூகுள் வந்து பாக்குது. நார்மலா எல்லாருமே வந்து அவங்க கம்பெனியை பத்தி லிஸ்டிங் வந்து கூகுள் மை பிசினஸ்ல லிஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா நீங்க கூகுள் ஆட்ஸ்ல வந்து நீங்க வந்து பணம் கட்டினீங்கன்னா மத்த எல்லாரையும் விட உங்களை வந்து ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சிடும். ஓகே, சோ that same concept applies for LinkedIn also. LinkedInலயுமே வந்து ஆட்ஸ் வச்சிருக்காங்க, Facebookல ஆட்ஸ் இருக்கு, இன்ஸ்டாகிராம்ல ஆட்ஸ் இருக்கு. சோ நீங்க வந்து ஆர்கானிக் கண்டென்ட்டை வந்து ரொம்ப நாள் நீங்க வந்து கண்டினியூஸா போட்டு உங்க ஆடியன்ஸை நீங்க என்கேஜ்டா வச்சுட்டு இருக்கிறது ஒரு மெத்தட். இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னா, சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் ப்ரொவைடர்ஸ்க்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களே நீங்க வந்து ஒரு 3 மாசம் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒரே நாள்ல வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஆடியன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஆனா இதே மாதிரி நம்ம செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியுமா? தட் இஸ் நாட் குட் இல்லையா? சோ பணம் கொடுத்தா ஆட்கள் வருவாங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் கூட வந்து இந்த பெய்டு ஆட்ஸ் வந்து செஞ்சிட முடியும் இல்லையா? பட் யூ கன்சிடர் யுவர் பிசினஸ் ஆர் கெரியர். இதே மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது ஒரு எஃபெக்டிவான மெத்தடாலஜி கிடையாது இல்லையா? மேபி ஒரு இனிஷியல் டேஸ்ல நம்ம வந்து பெய்ட் ஆட்ஸ் போலாம். பட் வாட் கிவ்ஸ் யூ பிராண்டிங், வாட் கிவ்ஸ் யூ ட்ரஸ்ட் அண்ட் கான்பிடன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கானிக் கண்டென்ட். நம்ம எந்த அளவுக்கு என்கேஜிங் ஆன கண்டென்ட் கொடுக்குறோம். கண்டென்ட் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போது இட் கேன் பி a blog post, it can be text, or it can be image, or it can be video, or nowadays you have a audio platform called podcast irukku, clubhouse irukku இல்லையா? So you can provide content in variety of ways. Facebook especially is for the text content. Instagram பாத்தீங்கன்னா it is especially for the image content. YouTube பாத்தீங்கன்னா it is especially for the video content, and Clubhouse is especially for the audio content. LinkedInல வந்து டெக்ஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட்க்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க, நாட் அபவுட் த பிரசன்டேஷன். ஸோ லிங்க்டின் வந்து இட் இஸ் ஏ மோர் ஆஃப் அ ப்ரொஃபஷனல் பிளாட்ஃபார்ம் வேர் யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் போர்ட்ஃபோலியோ. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் அ கார்பரேட் ட்ரெய்னர். ஸோ என்னுடைய போர்ட்ஃபோலியோ நான் எப்படி பில்ட் பண்ண முடியும்? நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எம்என்சி கம்பெனிக்கு இந்த டாபிக்ல ட்ரைனிங் கொடுத்தேன் அண்ட் ஐ ஹேட் அன் ஆசம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ஹியர் இஸ் த போட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, if the company is permitting to use their name, I can use the name, otherwise I will not use the name. So இந்த மாதிரி என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்கேன். Then I will say, okay, I am in Dubai for 3 days for a corporate training for this company அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு போஸ்ட் போடுறேன்னா, so then people will be knowing that okay, she can travel. அவங்க வந்து ஃபாரின்க்குலாம் வந்து டிராவல் பண்ணி ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற விஷயத்த நான் இன்டைரக்டா எல்லாருக்குமே நான் சொல்றேன் இல்லையா? So in that case, I will get more offers from other countries also. So நம்ம ப்ரொஃபஷனுக்கு தேவையான, அதாவது ரொம்ப போரிங்காவும் இருக்கக்கூடாது, நீங்க வந்து ஒரு ப்ரௌட் பீகாக் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்றத மட்டும் அடுத்தடுத்து போட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது. நான் வெதர் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா? நாளைக்கு மழை பெய்ய போது, ஆனா நீங்க எல்லாருமே நல்லபடியா கொடையெல்லாம் எடுத்துட்டு வெளியே போங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? So the same way, so whatever messages I am providing, I should also add a social message so that
I will show my care and concern for other people. So இததான் வந்து சோசியல் மீடியால கரெக்டான விதத்துல பேலன்ஸ்டு வேலை வந்து யாரு கரெக்டா ஹேண்டில் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து சக்சஸ் ஆயிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட், that brand has become especially successful because of its social media presence. ஏன்னா அவங்க சில கான்டெஸ்ட்லாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த கான்டெஸ்ட்ல வந்து they will ask for answers. இதுல கரெக்டான வந்து ஆன்சர் யாரு ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. சோ தே வாண்ட் டு லைக் ஷோ ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா யங்ஸ்டர்ஸ். எப்பயுமே வந்து பாரு என்கிட்ட ஒரு யார்கிட்டயுமே இல்லாத ஒரு பிளாஷி கலர்ல என்கிட்ட ஒரு வாட்ச் இருக்கு, என்கிட்ட ஒரு பேக் இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப ஷோ ஆஃப்க்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா. சோ அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கரெக்டா புரிஞ்சு வச்சுட்டு they conduct lot of contests, they give lot of giveawaysனா ஃப்ரீயா gift வந்து அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க. So whatever content they provide in social media, it will drive traffic to their physical stores. நீங்க வந்து சோசியல் மீடியால அட்ராக்ட் பண்ணி என்கேஜ் பண்ணிட்டு then they will say this is a coupon code. இந்த கூப்பன் கோடை நீங்க பிசிக்கல் ஸ்டோர்ல காமிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லிடுவாங்க. சோ வாட் எவர் வி நீட் அந்த ஃபைனல் அவுட்புட்டுக்கு நம்ம மக்களை எப்படி டிரைவ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படின்றத இந்த சோசியல் மீடியால ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். ஓகே, சோ நவ் கம்மிங் டு அவர் டாபிக் சோசியல் மீடியா ஃபார் கெரியர். சோ எனக்கு ஒரு வேலை வேணும் அப்படின்னா நம்மள வந்து வேலையில எடுத்துட்டு அதுக்கான ட்ரைனிங்க கொடுத்து அதுக்கப்புறமா நம்ம கிட்ட வேலை வாங்குறது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஜாப் இல்லையா. ஆனா அந்த வேலைக்கான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து நீங்க ஆல்ரெடி இருக்கிற மாதிரி நீங்க ஷோகேஸ் பண்ணீங்கன்னா then they are ready to take you into a higher position itself. Okay, so I was just a corporate trainer தான். ஆனா என்னுடைய சோசியல் மீடியா போஸ்ட், லிங்க்டின் போஸ்ட் எல்லாமே பார்த்துட்டு when I applied for a next company, they even offered me the position of a technical lead because I used to give some advice, I used to post some pictures of my training. So மத்த ட்ரெயினர்ஸ்க்கு நான் எப்படி ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கேன், கைடன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்ற போஸ்ட்லாம் நான் வந்து ரெகுலரா போட்டுட்டு இருக்கிறதுனால so instead of corporate trainer they offered me a role of a technical lead also. So நம்ம எப்பயுமே வந்து ஒரு போஸ்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ நம்ம வளர்த்துக்கிறது இல்ல. நம்ம அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த ஹையர் போஸ்ட் வந்து கிடைக்குது இல்லையா. நான் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரெயினர் அப்படின்னு மட்டும் நான் நினைச்சிருந்தேன்னா then I will be a trainer always. ஆனா அதுக்கு அடுத்த லெவலுக்குரிய குவாலிட்டிஸ நான் ட்ரெயினரா இருக்கும் போதே வளர்த்துக்கிற போதுதான் அடுத்த லெவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வருது. அண்ட் ப்ரமோஷன் கம்ஸ் ஆல்வேஸ் வித் த இன்கிரிமெண்ட், ரைட்? சோ நமக்கு அதிகமான சேலரியும் வந்து கிடைக்குது, நல்ல பொசிஷனும் நமக்கு வந்து கிடைக்குது. சோ ஹவு டு ஷோகேஸ் திஸ்? So you can provide some useful content which is relevant to your career. For example, நீங்க வந்து ஒரு பிகாம் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா டேலி சாஃப்ட்வேர் வந்து அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் இல்லையா. சோ டேலி சாஃப்ட்வேரை வந்து எப்படி யூஸ் பண்றது, ஜோஹோ புக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு. ஜோஹோ புக்ஸ் சாஃப்ட்வேரை எப்படி அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது, அவங்க வெப்சைட்லயே இருக்கும் அந்த கண்டென்ட் எல்லாமே. அதை எடுத்துட்டு நீங்க வந்து உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க அதை ஃப்ரேம் பண்ணி நீங்க வந்து போட வேண்டியதுதான். So you have to showcase that you have the skills required for the job. So already உங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்கில்காக தான் நமக்கு வந்து salary கொடுக்க போறாங்க இல்லையா. So you can use the social media as a best platform for showcasing your skills. Traditional approachல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா மார்க்கெட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ப்ரமோஷன் அண்ட் செல்லிங் வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா. சோ இங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நியூ மாடல் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கம்யூனிட்டிஸ், நெட்வொர்க்ஸ், ஓப்பன்னஸ், பியரிங், ஷேரிங், கொலாபரேஷன். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட வாங்குறதுக்குரிய ஆடியன்ஸ வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியா நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா தான் ப்ராடக்டே வந்து லான்ச் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில ஆத்தர்ஸ் எல்லாம் வந்து புக் பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு முன்னாலே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஐ எம் கோயிங் டு பப்ளிஷ் எ புக், ஐ எம் ரைட்டிங் அ புக், இன்னும் ஒரு 90 daysல வந்து புக் பப்ளிஷ் பண்ண ஆல்ரெடி புக் ரெடியா இருக்கும் அவங்க கிட்ட. ஆனா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இன்னும் 90 daysல புக்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக் பத்தின ஒரு கிரேஸ வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆன் த லான்ச் டே ஆஃப் த புக் வந்து ஃபுல்லா காலி ஆயிடும். சொல்ல போனா வந்து ப்ரீ லான்ச் ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக்கை ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாலேயே புக்கை வித்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் புக்கே வந்து லான்ச் பண்றாங்க இல்லையா. சோ இட் இஸ் டோட்டலி டிபெண்டன்ட் ஆன் த
new model. So if you want community, if you want network, then definitely you should have a presence on the social media. So social mediaல first நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்கு அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் முடிவு பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், whether you are an accountant or whether you are a software developer or whether you are a civil engineer, நீங்க எந்த ஃபீல்டுல ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்கீங்க அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க முடிவு பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, யூ ஷுட் டிசைட் யுவர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ். சோ நான் யாரை அட்ராக்ட் பண்ணணும், யாருக்கிட்ட என்னுடைய ப்ரொஃபைல் வந்து தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் நீங்க டிசைட் பண்ணணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் யுவர் நீஷ். செகண்ட் ஸ்டெப், யூ ஹாவ் டு டிசைட் யுவர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ். சோ டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸா இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கண்டென்ட் எல்லாமே பிளேஃபுல் கண்டென்ட்டா இருக்கக்கூடாது. தே திங்க் தட் யூ ஆர் நாட் வெரி சீரியஸ், யூ ஆர் நாட் வெரி டிசிப்ளின், ரைட்? சோ உங்களுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸ் சீனியர் சிட்டிசன்ஸா இருந்தாங்கன்னா சோ அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி பிக்கர் ஃபாண்ட் சைஸ்ல நீங்க கண்டென்ட் வந்து நீங்க போஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்க வந்து போடலாம். அண்ட் யூ ஷுட் ஷோ சம் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் த எல்டர்ஸ் அண்ட் யூ ஷுட் ஆல்சோ லைக் provide some content, some interesting content as well as a useful content, application oriented content. நீங்க வந்து வெறும் தியரி மட்டும் தெரியாது, அது எங்க அப்ளை பண்ணணும்னு கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அவங்களுக்கு நீங்க வந்து ஷோகேஸ் பண்ணணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், யூ ஆர் நோயிங் யுவர் நீஷ் ஏரியா. செகண்ட் ஸ்டெப், யூ ஆர் நோயிங் யுவர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ். தேர்ட் ஸ்டெப், யூ ஆர் டிசைனிங் த கண்டென்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் யுவர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ். அதுதான் வந்து தேர்ட் ஸ்டெப். சோ இந்த கண்டென்ட்டை நீங்க வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணி அந்த கண்டென்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு, வாட் இஸ் த ஃபோர்த் ஸ்டெப், யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் என்கேஜ்மெண்ட். நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராட்காஸ்டரா மட்டும் இல்லாம அதை கான்வர்சேஷனை தூண்டுற மாதிரி நீங்க போஸ்ட் வந்து போடணும். சோ இந்த இதை வந்து நீங்க அக்ரி பண்ணீங்கன்னா நீங்க எஸ் போடலாம். சோ யுவர் வியூஸ் ப்ளீஸ் அப்படின்னு நீங்க ஓப்பன் கமெண்ட் கூட நீங்க வந்து கேட்கலாம். சோ பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் என்கேஜிங் வித் யுவர் போஸ்ட். சோ அந்த லிங்க்டின் இல்லைன்னா ஃபேஸ்புக் உடைய அல்காரிதம் படி எந்த போஸ்டுக்கு அதிகமான கமெண்ட் வருதோ இன்னும் நிறைய பேர்கிட்ட அது வந்து விசிபிளா காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். சோ அதிகமான பேரை ரீச் பண்ணிருச்சுன்னா அதுக்கு பேரு தான் நம்ம வைரல் போஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா? அண்ட் ஒன் மோர் திங், இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் சோசியல் மீடியா பிரசன்ஸ் இஸ் கன்சிஸ்டன்சி. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க போஸ்ட் போடும் போது 2 பேர் லைக் பண்ணிருப்பாங்க. செகண்ட் டே போஸ்ட் போடும் போது மேபி 4 people. ஓகே, சோ வாட் சோசியல் மீடியா இஸ் லுக்கிங் அட் யூ. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு தமிழ் செல்வின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்கள வந்து அதிகமா ப்ரமோட் பண்ணணும்னு ஃபேஸ்புக்குக்கும் ஆசைதான். ஏன்னா கொஞ்சம் ப்ரமோட் பண்ணி கொஞ்சம் ஆசை காமிச்சுட்டு அவங்க இன்னும் நிறைய வேணும்னு சொல்லிட்டு பெய்ட் ஆட்ஸ்க்கு அவங்க வந்து வந்துருவாங்க இல்லையா? சோ அதனால தமிழ் செல்வியை ப்ரமோட் பண்ணணும்னு ஃபேஸ்புக்குக்கும் ஆசைதான். நாம நல்லா வந்து ப்ரமோட் ஆகணும், நம்மளோட போஸ்ட் நிறைய பேர் பார்க்கணும், and indirectly I am going to get a good job or a good business அப்படின்னு தமிழ் செல்விக்கும் ப்ரமோட் ஆகணும்னு ஆசைதான். ஓகே, பட் what is stopping them? Suppose people are not liking the post. so Facebook வந்து மத்தவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு போஸ்ட் காமிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும், நாளடைவுல Facebookவே குவிட் பண்ணிட்டு பீப்புள் போயிடுவாங்க இல்லையா? அந்த ஒரு நிலைமை Facebook வந்து விரும்பாது. That's why what it will do, it will have some algorithm to notice who post is performing well. நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ற போஸ்ட் இன்னும் நிறைய பேருக்கு விசிபிளா வந்து காமிச்சிட்டு இருக்கோம். So what we have to do, we have to promote engagements. நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்க போஸ்ட்ல நிறைய கமெண்ட் வருதோ, சோ கமெண்ட் நிறைய வந்ததுன்னா ஃபேஸ்புக் ஆர் லிங்க்டின்க்கு என்ன புரியும், ஓகே இந்த போஸ்ட வந்து நிறைய பேர் இத பத்தி பேசுறாங்க, இந்த போஸ்ட் நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத வந்து இந்த போஸ்ட் ஈவன் வைரல் போஸ்டா மாறது கூட சான்சஸ் இருக்கு. சோ ஒன்ஸ் யூ ஃபைனலைஸ் யுவர் கண்டென்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி, நீங்க வந்து ரொம்ப வீடியோஸா போட போறீங்களா, இல்ல வந்து பிக்சர்ஸா நீங்க கொடுக்க போறீங்களா, இல்ல கண்டென்ட் டெக்ஸ்டா கொடுக்க போறீங்களா அப்படின்னு strategy வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். So strategizing social media content itself is a very big chapter. Okay, so அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணா full day கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So you have to consider your target audience in your mind as well as the niche in which you are involved. So other combine பண்ணி you have to decide your content strategy. Next important thing you should remember, engagement and consistency. So இந்த 4 விஷயம் இருந்தா போதும், LinkedIn will promote your post and you will reach the
right person. Okay, even foreign countries la kuda vandu they are recruiting from India because nowadays because of this COVID situation நிறைய work from home remote opportunities இருக்கு இல்லையா. So நீங்க வந்து உங்க விசாவை கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை, பாஸ்போர்ட்டை காமிக்கணும்னு தேவையில்லை. they just want your identity proof, ஒரு ஆதார் கார்டு இல்லைன்னா பேன் கார்டுடைய ப்ரூஃப் மட்டும்தான் அனுப்ப சொல்றாங்க. otherwise if they are okay with your skill set, then you are even getting job offers from London or Australia. Even few of my friends have got such opportunities. Even in training field itself, people are getting opportunities. Mostly வந்து foreign opportunities la வந்து IT field la project la இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து mostly கிடைக்கும். But even in the training field, people are able to get foreign opportunities, especially because of LinkedIn as well as work from home remote opportunity. So once everything is normal, they can even travel to that foreign country. So not only in career, but in business also, top performing companies are focusing on connecting customers. In earlier days, பெரிய கம்பெனி அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், அதுல ஆயிரக்கணக்கானவங்க ஒர்க் பண்ணணும், அப்பதான் அது வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனி அப்படின்னு நம்மளே அக்செப்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா. பட் nowadays, which is considered as a big company, the company which is connecting customers, Facebook is the biggest company which is having more number of users, yet it is not having any content on its own. Okay, so ஒரு big content management company, ஆனா இதுகிட்ட சொந்தமா எந்த கண்டென்ட்டும் கிடையாது. Uber is the largest company in the world which has largest pool of cars, right? So இது வந்து டிரைவர்ஸையும் பப்ளிக்கையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணுது, yet it is not having car on its own. Swiggy இதுதான் வந்து largest platform for food, but it is not having its own restaurant. So இவங்கெல்லாம் பேசிக்கா இவங்க கிட்ட நம்ம என்ன காமனான ஒரு விஷயத்த பார்க்க முடியுது, they are a connecting platform. யாரு சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க, அந்த சர்வீஸ் தேவைப்படுறவங்க யாரு, அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுல ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இருந்து அந்த கமிஷன்லயே வந்து இவங்க லட்சக்கணக்கான ரூபாய் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வந்து இவங்க சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க. Okay, so you can also think about something like this in your own platform. நீங்க வந்து அக்கவுண்டிங்ல இருக்கீங்களா, so இப்ப வந்து GST introduce பண்ணதுனால வேற வழியே இல்ல, business people whether they like or not, they have to definitely they have to file their GST every month இல்லையா. So you can provide a platform which connects the business people and the accountants, right? So நீங்க எந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்களோ அந்த ஃபீல்ட்ல ஒரு கனெக்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத நீங்க வந்து யோசிக்கலாம். These are all very few examples இல்லையா. And except Swiggy and Naukri, மத்த எந்த சர்வீஸுமே வந்து நமக்கு மேண்டேட்டரி சர்வீஸ் கிடையாது இல்லையா. ஸ்விக்கி வந்து ஃபுட்டு, நௌக்கரி வந்து நமக்கு வேலை தேடுறதுக்காக யூஸ் பண்றோம். அதை தவிர டிராவல் கூட நம்ம பஸ்ல கூட நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம், மூவி பார்க்காம கூட நம்ம இருந்துக்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசாம கூட நம்ம இருந்துக்கலாம் இல்லையா. சோ இதெல்லாம் வந்து அத்தியாவசிய தேவைகள் இல்லாத ஒரு ஃபீல்டுல கூட அவங்களால இவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியும் போது, அத்தியாவசிய தேவைகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிசன், இந்த மாதிரி என்னென்ன அத்தியாவசிய தேவைகள் இருக்கோ அந்த ஃபீல்டுல வந்து நீங்க ஒரு கனெக்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினெட்லி பீப்புள் cannot say no to it, they have to come to you. So you can think about some business idea with connection economy. And nowadays recruiters are using social media to a larger extent. இப்போ நீங்க வந்து பெரிய கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்படின்றது இருக்கும், பிஜிவி அப்படின்னு இருக்கும். பிஜிவி ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. தென் தட் ஃபார்ம் வில் பி ஹேண்டட் ஓவர் டு அ தேர்ட் பார்ட்டி செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி. அவங்க லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்டே பண்ணிருந்தீங்க, எங்கெங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க எல்லாத்தையுமே வந்து கன்சிடர் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் ஆஃபரே வந்து அந்த எம்என்சி கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. சோ முந்தி காலத்துல இப்படிதான் நடந்துட்டு இருந்தது. பட் நவடேஸ் people are checking more on the social media profiles. So இது வந்து உங்களுக்கு நல்லதாவும் அமையலாம், இல்லைன்னா வந்து கெட்டதாவும் அமையலாம். எப்போ கெட்டதா அமையும், நீங்க வந்து ஒரு ஹேட்ரட் கருத்தை வந்து நீங்க சொல்லும் போது, இல்லைன்னா மத்தவங்களை கேலி பண்ணி நீங்க ஒரு கருத்தை போட்டிருக்கும் போது, அதையே ஓகே ஏதோ ஒரு மீம் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம்.
பட் மத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ற மாதிரி மத்தவங்களை கேலி பண்ற மாதிரி போஸ்ட் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா they will not take you for a leadership position. ஒரு லீடர்னா எப்படி இருக்கணும், மெச்சூர்டா இருக்கணும், எல்லாரையும் வந்து நல்லபடியா கவனிச்சுக்கணும், யூ ஷுட் பி டிப்ளமேட்டிக், உங்களுடைய வேர்ட்ஸ்லயே வந்து அது வந்து தெரியணும், ஒரு கான்ட்ரவர்சியான கருத்தா இருந்தாலும் நம்ம அதை அழகா பிரசன்ட் பண்ணணும். சோ தீஸ் ஆர் த குவாலிட்டிஸ் தே லுக் ஃபார் த லீடர். அவங்க இன்டர்வியூ வச்சுதான் இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கான்னு செக் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. உங்க சோசியல் மீடியா போஸ்ட், உங்க சோசியல் மீடியா பிஹேவியரை வச்சே வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, சோ தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ லாஸ்ட் தியர் ஜாப்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சோசியல் மீடியா போஸ்ட் ஆல்சோ. நீங்க கூட வந்து கவனிச்சிருப்பீங்க, குவைத்ல இருக்கிறவர் வந்து நம்மளுடைய கிரிக்கெட் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமை பத்தி ஏதோ ஒரு டிகிரேடான ஒரு கருத்தை போட்டிருக்கிறாரு, இல்லைன்னா வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த பத்தி ஒரு ஹேட்ரட் நியூஸ போட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா குவைத்ல வேலை பார்க்குற ஒரு இந்தியனை வந்து வேலையில இருந்தே வந்து தூக்கிடுறாங்க இல்லையா. சோ யூ கேன் see how powerful social media is. சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், என்ன பேசிக் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, சோசியல் மீடியா வந்து கண்காணிக்கப்படுது. உங்களுடைய சோசியல் மீடியாவை உங்களுக்கு தெரியாம ஃபாலோ பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம நேச்சுரலா வந்து நம்ம போஸ்ட் போடுற மாதிரி என்ன பண்ணணும், we have to be very careful and we have to put posts which are helpful for us. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் வந்து செல்லிங்ல நான் வந்து இருக்கிறேன். ஓகே, சோ ஐ எம் ஜஸ்ட் புட்டிங் அ போஸ்ட். ஓகே, I want to encourage women entrepreneurs. சோ நான் வந்து இப்படி வந்து போஸ்ட் போடுறேன். ஒரு ஜென்டில்மேன் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது பல ரீசனுக்காக வந்து அவங்க வந்து பணம் சம்பாதிப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லக்ஸுரி கார்ஸ், லக்ஸுரி வெக்கேஷன், இல்லைன்னா குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்கு, இல்லைன்னா அவங்களுடைய ஓன் என்ஜாய்மெண்ட்க்கு. ஆனா ஒரு விமன் ஆண்டர்பிரினர் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறது ஒரே ஒரு ரீசன் தான், அவங்க குடும்பத்தையும் அவங்க குழந்தைங்களையும் காப்பாத்துறதுக்காக தான். வை டோன்ட் யூ பை ஃப்ரம் உமன் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்து, ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் நான் வந்து செல் பண்ற ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் விமன் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் செய்யற ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் உடைய ஸ்டோர் லிங்கையும் கொடுத்தேன்னா டெஃபினெட்லி பீப்புள் வில் பை. இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் வாங்குறதுக்கு இவங்க கிட்டயே நம்ம வந்து வாங்கிட்டோம்னா, ஐ எம் கோயிங் டு சப்போர்ட் எ உமன் ஆண்டர்பிரனர், இன் டர்ன் ஐ எம் கோயிங் டு சப்போர்ட் தியர் ஃபேமிலி அண்ட் தியர் சில்ட்ரன். ஓகே, சோ அவங்கள வந்து நம்ம வந்து புஷ் பண்ணல, எங்க கிட்டதான் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு புஷிங்கான ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி போஸ்ட் போடல. ஆனா அவங்களை நம்ம வந்து கொஞ்சம் திங்க் பண்ண வைக்கிறோம் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய போஸ்ட வந்து நமக்குரிய கண்டென்ட் தான், ஆனா வந்து ஒரு பப்ளிக் மெசேஜ் இருக்கிற மாதிரி நீங்க போடும்போது definitely it will be welcomeable. So the same thing applies for people who are seeking a career opportunity also. So நீங்க நேச்சுரலா உங்களுடைய கருத்துக்களை போடுற மாதிரி தான் இருக்கணும். ஏன்னா பிளாக்னா உங்களுடைய கருத்துக்கள், அதாவது இந்த விஷயத்த பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத எழுதுறதுதான் வந்து பிளாக் இல்லையா. சோ நேச்சுரலா நம்மளுடைய கருத்துக்களை சொல்ற மாதிரியும் இருக்கணும், அதே சமயம் நமக்கு யாரு டார்கெட் ஆடியன்ஸோ அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரியும் இருக்கணும். சோ திஸ் இஸ் த ரைட் வே ஹவ் யூ கேன் யூஸ் சோசியல் மீடியா. You love social media and spend time, but do you really know how these networks power your career? So few questions நம்ம வந்து பார்க்கலாம். And you please make a note of whether your answer is A or B or C. Your profile pictures are typically smiling headshots. Oh, in the example இந்த girl இருக்காங்க இல்லையா, headshot ரொம்ப ஃபுல்லா அவங்க வந்து ஃபுல் பிக்சர் வைக்காம பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோகிராஃப் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதான் இந்த ஹெட்ஷாட். அதுல ஸ்மைல் பண்ணிருக்கீங்களா? ஏ. வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் யுவர் லாஸ்ட் வீக்கெண்ட்ஸ் அவுட்டிங்ஸ் ஆர் செல்ஃபிஸ். ஓகே, சோ இன்னைக்கு உங்களுடைய சோசியல் மீடியால எந்த மாதிரி பிக்சர் இருக்கு, ஏ ஆர் பி ஆர் சி. ஓகே, சோ மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ். லேட்டர் வி வில் சி நீங்க சோசியல் மீடியாவை எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையான்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Your social media mantra is, would I want my boss to read this? Be myself, anything goes. நீங்க ஒரு போஸ்ட் போடும்போது இதை என்னுடைய பாஸ் ரீட் பண்ணாலும் ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சிக் லீவ் போட்டுட்டு வந்திருப்போம் ஆஃபீஸ்ல, இல்லைன்னா காலேஜ்ல நம்ம சிக் லீவ் சொல்லிட்டு வந்திருப்போம். ஆனா ஆக்சுவலா நம்ம வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ல கலந்துட்டு இருப்போம். அதை வந்து நீங்க போடுவீங்களா போட மாட்டீங்களா? would I want my boss to read this?
அத வந்து யோசிச்சு நீங்க போடுவீங்களா? இல்லன்னா வந்து இது என்னோட இஷ்டம் தானே, லீவ் எடுக்கிறது என்னுடைய உரிமை, நான் லீவ் எடுப்பேன், நான் போஸ்ட் போடுவேன், அதை பாக்குறது பார்க்காதது அவருடைய இஷ்டம், பார்த்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்களா? பி. சி, அவர் பார்த்தாலும் ஓகே, பார்க்கலைனாலும் ஓகே, அதான் சி. So make a note of A or B or C. Third question. You typically post or update at least daily. ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை போஸ்ட் பண்ணுவீங்களா? Too many platforms, too little time. நீங்க நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கீங்க, அதனால உங்களால எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயும் போஸ்ட் போட முடியல. போஸ்ட் ஐ மோஸ்ட்லி லுக் அட் அதர் பேஜஸ். அதாவது நான் வந்து மத்தவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு அப்சர்வ் பண்றதுக்கு தான் நான் வந்து சோசியல் மீடியாவுக்கு வருவேன். ஐ டோன்ட் போஸ்ட் எனிதிங். சோ நான் வந்து டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுவேன், எப்பயாவது போஸ்ட் பண்ணுவேன், பிகாஸ் ஐ எம் டூ பிஸி வித் டூ மெனி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். தேர்ட் ஆப்ஷன், நான் வந்து அவ்வளவா போஸ்ட் பண்றதே கிடையாது. ஓகே, சோ ஹியர் ஆல்சோ மேக் அ நோட் ஆஃப் வெதர் யூ ஆர் A, B or C. Next. Your Facebook privacy settings are set so only friends can see my pictures, tags and posts. I am not sure I should check. My profile is public. உங்க Facebook or LinkedInல வந்து நீங்க வந்து எல்லா போஸ்டும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் பாக்குற மாதிரி வச்சிருக்கீங்களா, இல்ல பப்ளிக் எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி வச்சிருக்கீங்களா, or you are not sure whether public or private or friends இருக்கான்னு உங்களுக்கே வந்து தெரியலையா? நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் பாக்குற மாதிரி வச்சிருந்தீங்கன்னா you should give yourself A, or if you are not sure you have to give B. If your profile is public you have to give C. Next, fifth question. Your LinkedIn profile is updated and keyword optimized. It shows endorsement and recommendations. LinkedInல வந்து endorsement அப்படின்ற ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. It's like getting a testimonials. நீங்க வந்து கூகுள் ரிவ்யூலாம் வாங்குறாங்க இல்லையா பிசினஸ்ல வந்து, you can share your experience அந்த மாதிரி. So for your career you can get your review done by your previous company HR. அப்படி இல்லைன்னா உங்க ஃப்ரெண்டு கூட கொடுக்கலாம். Okay, so whether your LinkedIn profile is having enough endorsement. எப்படி கூகுள் ரிவ்யூ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் செல் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கோ, அதே மாதிரி உங்களை பத்தி நீங்களே சொல்லிக்கிறத விட உங்களை பத்தி மத்தவங்க சொல்லும் போது அதுக்கு அடிஷனல் வெயிட்டேஜ் இருக்கு இல்லையா? So whether you are having endorsement and recommendations in your LinkedIn profile. B, is it updated with experience and skills but has few recommendations and endorsement. Okay, so உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் நீங்க கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்க, பட் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் என்டோர்ஸ்மெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ஏ நீங்க எப்ப செலக்ட் பண்ணணும், யூ ஹேவ் ஃபுல் அப்டேட்டட் ப்ரொஃபைல் பிளஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். பி எப்போ செலக்ட் பண்ணணும், you have your profile completely ready but recommendations வந்து you have very few or no recommendations. And C, you don't know what a keyword is. Sixth question. Your LinkedIn connections are mostly எப்படிப்பட்ட LinkedIn connections நீங்க வச்சிருக்கீங்க? Your co-workers and professionals within fields you are interested. நீங்க வந்து சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தென் இன் யுவர் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் யூ ஷுட் பி ஹேவிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் ரியல் எஸ்டேட் ஓனர்ஸ், இல்லைன்னா வந்து பெரிய ஹோட்டல் வச்சிருக்கிறவங்க, பெரிய தொழிலதிபர்கள். இவங்க தான் வந்து உங்க லிங்க்டின் கான்டாக்ட்ஸ்ல வந்து இருக்கணும். பிகாஸ் அவங்க தானே உங்களுக்கு பிசினஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்கிறவங்க, ஹோட்டல் வச்சிருக்கிறவங்க, தொழில் அதிபர்கள், அவங்க தான் புது புது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? So whether you are having connections within your field. For example, jewelry businessல நீங்க இருக்கீங்கன்னா you should have rich women especially. Okay, ladiesே வந்து கரெக்டான டார்கெட் ஆடியன்ஸ் தான். But who will go to jewelry shop very frequently, just like how we go for a coffee shop? யார் வந்து jewelry shopக்கு அடிக்கடி போவாங்க? ரிச் விமன் போவாங்க இல்லையா? So whether you as a jewelry shop owner, whether you are having many rich women in your community. Friends and co-workers இருக்காங்களா? B. See, I don't have many connections. So நம்ம வந்து Facebookல எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றோமோ அதே மாதிரி LinkedInல we call it as connections. உங்க கனெக்ஷன்ஸ் எப்படிப்பட்டதா இருக்கு?
உங்ககிட்ட கனெக்ஷன்ஸ் பெருசா கிடையாது, அது யார் இருக்காங்கன்னே உங்களுக்கு சரியா தெரியல அப்படின்னா you should select C. And if it is a friends and co-workers, you have to select B. And you have to select A if you have professionals within your same interest area. உங்களுடைய career or business interest ஏரியாவுக்கு சம்பந்தமானவங்க இருக்காங்கன்னா A. Okay, 7th question. When a co-worker adds you on a social media, co-worker na unga kuda vela paakravanga ungala social media la add பண்ணும்போது you accept their request and consider my privacy settings. அந்த request நீங்க accept பண்ணிக்கிறீங்க. Sometimes connect with them. ஏன் இந்த டவுட் வருது? ஏன்னா நீங்க பண்ற பர்சனல் வேலை எல்லாம் அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா it will become a problem in the office. ஒரு வேலை நம்மள போட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா, ஒரு வேலை நம்ம வந்து பிரைவேட் விஷயங்கள் தெரியாம வச்சிருக்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்கு உங்களுக்கு. பி அப்படின்னா சி இக்னோர் தியர் ரெக்வஸ்ட், தே டோன்ட் நீட் டு see any pictures or post. சோ அவங்கள வந்து டோட்டலா இக்னோர் பண்ணிடுறீங்க, இல்லைன்னா பிளாக் பண்ணிடுறீங்க. சோ தென் இட் இஸ் சி. சோ ஏ அப்படின்னா உங்க கோவர்க்கரை வந்து ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா, கனெக்ஷன் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தாங்கன்னா யூ ஆர் அக்செப்டிங் தெம் அண்ட் தென் யூ ஆர் கான்ஷியஸ் அபவுட் த பிரைவசி செட்டிங்ஸ். சில போஸ்ட் நீங்க ரொம்ப பிரைவேட் போஸ்ட் போடும்போது நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஃப்ரெண்டை வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ யூ அக்செப்ட் த ரெக்வஸ்ட் பட் யூ ஆர் ஸ்டில் கான்ஷியஸ் அபவுட் யுவர் பிரைவேட் செட்டிங்ஸ். அதுதான் வந்து ஏ. பி, you sometimes connect or sometimes you reject. C, always you reject the request of the coworker in the social media. Question number 8. When you Google your name, the search results show my social media profiles, posts I have written, accomplishments and my LinkedIn profile. உங்க நேம வந்து கூகுள்ல போட்டாங்க அப்படின்னா நீங்களே போட்டு கூட பார்க்கலாம். சோ என்ன வருது? நீங்க வந்து எழுதி இருக்கிற போஸ்ட், உங்களுடைய social media, your profile, your accomplishments இதெல்லாம் வந்து முதல்ல வருதா, இல்லைன்னா வந்து whether it is showing the pictures you are tagged with, உங்களை யாரோ ஒருத்தர் வந்து டேக் பண்ணிருக்காங்க அந்த பிக்சர்ல நீங்க இருக்கீங்களா, இல்லைன்னா வந்து it is showing some of your social media profiles and some posts only. ஓகே, சோ உங்க பேரை வந்து போட்ட உடனே ஸ்மைலிங் ஃபேஸா ஒரு ஹெட் ஷாட் வித் ஸ்மைலிங் ஃபேஸா உங்க ஃபேஸ் வந்து then is it showing your accomplishments and your entire profile இந்த மாதிரி வருதா? அப்படி இல்லைன்னா வந்து சோசியல் மீடியால நீங்க வந்து எங்க டிராவல் பண்ணீங்க, உங்களுக்கு கேட் பிடிக்குமா, டாக் பிடிக்குமா, அந்த ஹாபி இன்ட்ரெஸ்ட், இந்த மாதிரி பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் அதிகமா வந்துச்சுன்னா it is B. If it is showing more of your official information and giving a good impression to your recruiters or your business people, then it is A. C அப்படின்னா you are not doing anything. B na personal, A na official. C na நீங்க வந்து எந்த போஸ்டுமே நீங்க சொந்தமா போடுறது கிடையாது, உங்க ஃப்ரெண்ட் தான் உங்களை வந்து டேக் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா C. Okay, so let us see the results. Mostly C's அப்படின்னா நீங்க வந்து you are a social media career novice. அதாவது இப்பதான் நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க. சோ இப்பதான் நீங்க எல்கேஜி, சோசியல் மீடியால எல்கேஜி அப்படின்னு அர்த்தம். நீங்க வந்து அதிகமா சீஸ் வந்து நீங்க வாங்கிருந்தீங்கன்னா. இஃப் இட் இஸ் மோஸ்ட்லி பீஸ், யூ ஆர் அ கேரியர் கண்டெண்டர். ஓகே, பரவாயில்ல, நீங்க வந்து யூ ஹேவ் ஸ்டார்டட் யூசிங் இட் டு சம் எக்ஸ்டென்ட். சோ ஸ்டில் தெர் இஸ் ஹோப். நீங்க வந்து கண்டிப்பா இன்னும் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் மோஸ்ட்லி இஃப் யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஆர் ஏ, யூ ஆர் அ சோசியல் மீடியா கேரியர் champion. So this is the way how you have to use social media. Okay, so நம்ம குயிக்கா வந்து மறுபடியும் ஆன்சர்ஸ் பாத்துடலாம். Who is a social media career champion? So நீங்க வந்து உங்க நேம வந்து சர்ச் பண்ணும்போது it should show your LinkedIn profile first. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க கேரியர்ல ரொம்ப சின்சியரா இருந்தீங்கன்னா Facebook and Instagramல போடுற போஸ்டை விட LinkedInல நீங்க அதிகமான போஸ்ட் வந்து போடணும். You should have recommendations, you should have your awards and accomplishments recorded, as well as you should have a good profile. Okay. Yes, உங்க கோவர்க்கர் வந்து உங்களுக்கு ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா based on the respect you have for them, okay, you can accept their request. எப்போ அவங்களுடைய அவங்க ரெக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ண முடியும்? Because you are very confident, you are giving only decent posts, you are only giving some posts which are related to your industry, related to your career, இல்லையா? சோ அப்பதான் தைரியமா நம்ம கோவர்க்கரோ இல்லைன்னா பாஸையோ நம்ம வந்து
அக்செப்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா? எஸ். Your LinkedIn connections are mostly co-workers and professionals within the fields you are interested. நீங்க எந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்களோ அதுக்கு சம்பந்தமானவங்க இருக்காங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் இன் a software company, definitely you should be a follower of Bill Gates, Elon Musk, okay? Because they have already accomplished, already இந்த ஃபீல்டுல அவங்க வந்து சாதிச்சுட்டாங்க. சோ அவங்களுடைய அட்வைஸ் எப்படி இருக்கு, அவங்க எப்படி வந்து முன்னேறி இருக்கிறாங்க அப்படின்ற வந்து அந்த லெசன்ஸையுமே வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். And you should be following most of the MNC companies, software company நீங்க ஒர்க் பண்றதா இருந்ததுன்னா you should be liking Cognizant, HCL, Wipro. அப்போ நீங்க வந்து நீங்க ஆக்டிவா ஜாப் அப்ளை பண்ணலனாலும் அவங்களுடைய ஜாப் செக்ஷன்ஸை நீங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த டெக்னாலஜிக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் வந்து வருது, அதிகமான ரெக்குவயர்மெண்ட் வருது அப்படின்ற ஒரு ஜெனரல் நாலேஜையாவது நம்ம வந்து வளர்த்துக்கலாம் இல்லையா? சோ when there is a situation that you have to switch over the job, அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எந்த டெக்னாலஜில நம்ம அப்ளை பண்ணா எந்த கம்பெனில வந்து அந்த ஓப்பனிங் இருக்கு அப்படின்ற நாலேஜ் உங்களுக்கு இப்ப இருக்கும். ஜாப் ஸ்விட்ச் ஆகணும் அப்படின்ற பிளான் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். சோ யுவர் லிங்க்டின் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி உங்க படிப்பு சம்பந்தமான, உங்க கேரியர் சம்பந்தமான, பிசினஸ் சம்பந்தமானதா தான் இருக்கணும். And your LinkedIn profile must be updated and keyword optimized. For example, you are a software testing expert அப்படின்னா அந்த software testing அப்படின்ற வேர்ட் வந்து உங்க ப்ரொஃபைல்ல வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கணும். For example, you are an accountant அப்படின்னா Zoho Books, Tally, accountant, CA, இந்த உங்க ஃபீல்டுக்கு தேவையான இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸ்லாம் உங்க ப்ரொஃபைல்ல வந்து உங்க ப்ரொஃபைல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும். இது ஏன் நம்ம செக் பண்ணணும்னு சொல்றோம்னா, ரெக்ரூட்டர்ஸ் வந்து CA அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க, அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுவாங்க, டேலி அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணுவாங்க. அப்படி சர்ச் பண்ணும் போது உங்களுடைய ப்ரொஃபைலும் வந்து அப்பதான் வந்து விசிபிளா இருக்கும். Your Facebook privacy settings are set so only friends can see pictures, tags and போஸ்ட். சோ இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சேஃப் ஜோன். பப்ளிக் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாயர் வந்து அதை பார்த்துட்டு உங்களுடைய கரண்ட் எம்ப்ளாயர் கிட்ட ஏதாவது வந்து சொல்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஆர் யுவர் ஃபியூச்சர் எம்ப்ளாயர் கேன் சி மெனி திங்ஸ் அபவுட் யுவர் பர்சனல் லைஃப். மேபி யூ வில் டெல் them that you are not married, but that person would be a மேபி a divorcee. சோ அத வந்து Facebook ப்ரொஃபைல்ல அப்டேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா வந்து கம்பெனில வந்து ஐ எம் அன்மேரிட் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. சோ அன்மேரிட்க்கும் டைவர்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ தே வில் திங்க் தட் ஓகே, இந்த சின்ன விஷயத்துல கூட அவங்களுக்கு வந்து உண்மை இல்ல, அப்போ எப்படி கம்பெனில உண்மையா வேலை பார்க்க போறாங்கன்னு ஒரு இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துரும். வை யூ ஆர் கீப்பிங் யுவர் ப்ரொஃபைல் அஸ் பப்ளிக் இல்லையா? சோ இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம தவிர்த்துட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். You typically post or update at least daily. So the Facebook பிடிச்சமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா கன்சிஸ்டன்சி, ஓகே, அண்ட் என்கேஜ்மெண்ட். சோ அப்பதான் Facebook ஆர் லிங்க்டினும் உங்க போஸ்ட வைரல் ஆக்கும். நீங்களும் வந்து இன்னும் நிறைய பேரோட வந்து விசிபிலிட்டிக்குள்ளர வருவீங்க. சோ 100 பேர் பார்த்தாங்கன்னா அதுல கண்டிப்பா 10 பேர் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு லீடா வந்து இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. சோ பி கன்சிஸ்டன்ட், டோன்ட் வரி அபவுட் த இனிஷியல் ஹிக்கப்ஸ். ஒரு போஸ்ட் வந்து லைக் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து மன வருத்தத்துல போடாம இருக்காதீங்க. யூ ட்ரை டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ். கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க வித்தின் லிமிட்ஸ், ஓகே. Definitely you can be a hit. Your social media mantra is, would I want my boss to read this? So நம்ம எப்ப சோசியல் மீடியால கண்டென்ட் போட்டாலும் என்னுடைய பாஸ் இந்த கண்டென்ட்டை பார்த்தா ஓகேவா, ஓகே இல்லையா, ஓகே இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அந்த கண்டென்ட்டை போடாம இருக்கிறதே நல்லது, ஓகே. So even if your boss is seeing your profile, if that is okay, then only you put that content in the social media, otherwise avoid it. Your profile pictures are typically smiling headshots, okay. So this is a important thing what foreign recruiters are checking, okay. So smiling face irundada, they what impression they are having is then only you are customer oriented. உங்க கிட்ட வந்து பேசுறதுக்கு யாருமே வந்து பயப்படணும்னு அவசியம் கிடையாது. you are easily reachable, you are helpful அப்படின்ற ஒரு இம்ப்ரெஷனை வந்து நீங்க ஸ்மைலிங்கா இருக்கும் போது வந்து கிரியேட் பண்ணுது. இது ஸ்மைல் இல்லாம இருந்ததுன்னா
they think that you are very like ரொம்ப ஒரு ப்ரௌடான வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு பர்சன். இவங்க எப்படி வந்து லைவ்லியா வந்து அந்த டீமை வச்சுக்க போறாங்க அப்படின்ற டவுட் வருது. ஸோ எல்லாமே எப்படி அவங்களுடைய அந்த இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் த missing smile. So this is the very good strategy how you can attract your recruiters, smiling headshots. So with this I complete my session on social media skills for career. I hope this is useful for you. Thank you. Thanks a lot, ma'am, for your wonderful session. Such a very nice session, ma'am. Thanks a lot. If anybody want to raise a question, or else if you have a doubt, you can ask, and also you can able to say the feedback about this. If anybody is willing, you can express yourself, please. Lots of comments in chat box, ma'am. The positive comments are there. Thank you. Okay. If anybody want to say the vote of thanks, or else the feedback about this, how it which was உங்களுக்கு இந்த செஷன் எப்படி இருந்ததுங்கறத வந்து உங்க வேர்ட்ஸ்னாலே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். anybody is ready to do? மேம் தங்கசெல்வி மேம். Yeah, ma'am. 2 நிமிஷம் நான் பேசுறேன் மேம். You are always welcome. Thank you மேம். Thank you மேம். ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு இந்த செஷன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா இன்றைய இளைஞர்கள் ஃபுல்லாவே வந்து இன்ஸ்டான்னு இன்ஸ்டால மூழ்கி கிடக்குறாங்க. இன்ஸ்டாவினுடைய அனலிட்டிக்ஸ் உண்மையாவே அது ஒரு பெரிய மாஸ் காட்டுற அனலிட்டிக்ஸ் தான் அப்படின்னு சொன்னாலும் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா எடுத்து சொன்னீங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சரினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ், நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா சோசியல் மீடியாக்கு போயிட்டாலே நம்ம பிள்ளை கெட்ட பிள்ளை ஆயிடுது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தாட் இங்க எல்லாருக்குமே இருக்குது. அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிரேக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. ஏன்னா சோசியல் ஸ்கில்ஸ்ல ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா தேவைப்படுது. நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டியை பயன்படுத்தி ஏதாவது டிஃப்ரெண்டான கண்டென்ட் ப்ரொமோட் பண்ணுங்க, உங்க தாட்டை ப்ரொவோக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ரைட்டிங் ஸ்கில் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அதுக்கு பேசிக்கா ரீடிங் வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா துணை செய்யும். மத்த அவங்களால ரீடிங்க்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் இங்க நிறைய பேரு நீங்க சொன்ன மாதிரி லிங்க்டின்ல நீங்க அழகா சொன்னீங்க, பில்கேட்ஸையும் இல்ல எலான் மஸ்கையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணும் நீங்க ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனா இருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப சரியான அட்வைஸ் அது. நான் அதுக்கப்புறம் இன்னும் பார்த்தது வந்து என்னன்னா ப்ரொஃபசர்ஸ் ஏகப்பட்ட பேர் இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சிட்டியில ஒர்க் பண்ற ப்ரொஃபசர்ஸ் வந்து தொடர்ந்து அவங்களுடைய அப்டேட்ஸை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு லிங்க்டின் வழியா தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன். அதை கண்கூடவும் பாக்குறேன். ஏன்னா நிறைய பூமிங் தாட்ஸ் வந்து தியரிஸ் வந்து ப்ரொஃபசர்ஸ்னாலதான் வெளிக்கொணரவே படுது. இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல ஒர்க் பண்ற ப்ரொஃபசர்ஸ் தொடர்ந்து அது மாதிரியான போஸ்ட் எல்லாம் போடும்போது அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இன்ஸ்டா, ஃபேஸ்புக் இதுல எல்லாம் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பா லிங்க்டின்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த செஷனுடைய அல்டிமேட் நோக்கமே. ஏன்னா இதெல்லாம் மார்க்கெட்டிங் நோக்குல இயங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஃபேஸ்புக்கோ இன்ஸ்டாவோ இவங்க கம்ப்ளீட் மார்க்கெட்டிங் நோக்குல இயங்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா லிங்க்டின் செல்ஃப் பிராண்டிங் வந்து லிங்க்டின்ல நம்ம பண்றது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். ஏன்னா நம்ம தாட்ல உள்ள மாதிரியான அந்த குரூப்போட நம்ம இணைஞ்சு பயணிக்க முடியும். ஒரு ஃபெமிலியர் ஃபேஸ் ஆகணும்னா ஒரு இன்ஸ்டா செலிபிரிட்டியாவோ இன்ஸ்டா ப்ரமோட்டராவோ நம்ம இருந்துட்டு போயிடலாம். ஆனா செல்ஃபா நம்ம வந்து நம்மள க்ரூம் பண்ணிக்கணும், நம்ம வந்து நம்ம தாட்ல உள்ள பீப்புளோட கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு பெஸ்ட் சோர்ஸ் லிங்க்டின் அப்படின்னு தான் நானும் சொல்லுவேன். தேங்க்யூ சோ மச் மேம். ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது. எனக்கு இந்த 1 hour நேரம் போனதே தெரியல. கம்ப்ளீட் பவர் பேக்டு ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக. திருச்சி கல்லூரியில இருந்து பல்வேறு மாணவர்கள் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. புது புது பார்வையாளர்கள், பல்வேறு ப்ரொஃபசர்ஸ் வெவ்வேறு காலேஜ்ல இருந்து இணைஞ்சிருக்காங்க. அவங்க எல்லாரையும் வந்து எங்க ஸ்கில் டெவலப்பர்ஸ் கன்வீனர்ஸ் சார்பா நான் வந்து உங்களை எல்லாம் வருகன்னு வரவேற்று நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பேசணும் அப்படின்னு நான் விருப்பப்படுறேன். யாருன்னு பேசுறவங்க பேசலாம். தங்கசெல்வி மேம் ரொம்ப அழகா ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு போறாங்க. அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ கிறிஸ்டி. தேங்க்ஸ் அ லாட். வெல்கம் மேம்.
மேம் vote of thanks போயிடலாம் மேம். யாரும் Okay, ma'am. Yeah. No, just most a, of just a the second. Just a, yeah, you are always welcome. So yes, Sirpi. yeah. Hi, Christy. Good evening. Good evening, sir. Actually, Thank you so much for joining. yeah. That's my pleasure actually. See, இது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றச்சே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க. சரி, ஏதோ புதுசா நம்ம ஏதாவது தெரிஞ்சுக்க வேண்டி இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருந்தது. பட் நாட் ஓன்லி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்னுமே கூட நீங்க இப்போ இந்த 8 பாயிண்ட்ஸ் வச்சிங்கல்ல, ஏபிசி அப்படின்னு வச்சு, அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நான் அதுல கிளியராகவே இல்லை, ஐ ஹாவ் டு லேர்ன் மெனி திங்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் என்னுடைய ரிசல்ட் எனக்கு கிடைச்சது. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங். நிஜமாவே ரியலி இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் செஷன். பட் இது இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்டா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா சோசியல் மீடியா வந்து பாசிட்டிவாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பரவலா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சா கூட, இன்டெப்த் ஒரு டீப் டைவ் பண்ணும்போது இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான செஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. ஸோ அது ஆர்கனைஸ் பண்ண அந்த கமிட்டி, அந்த டீம் வந்து ப்ராபப்லி தே மே டேக் டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல் கண்டக்டிங் தீஸ் டைப் ஆஃப் செஷன்ஸ் வெரி ஃப்ரீக்வென்ட்லி. Thank you, Christy. All the very best to all the students who are going to promote more and more on this useful session. Thank you so much. Thanks a lot for your feedback, sir. Thanks a lot. Thank you. மேம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ சோ மச் சிற்பி சார். நீங்க கண்டிப்பா நம்மளோட நீங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கணும். நான் என்னோட நம்பர் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கேன், கண்டிப்பா மெசேஜ் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம இப்போ சர்டிபிகேட்கான லிங்க் வந்து சாட் பாக்ஸ்ல போடப்பட்டிருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களுடைய சரியான இமெயில் ஐடியை கொடுத்து நீங்க வந்து சர்டிபிகேட்ஸ் பெறுவதற்கு உங்களுடைய இமெயில் ஐடி, உங்களோட பேரு இங்கிலீஷ்ல கொடுத்தீங்கன்னா சர்டிபிகேட் உங்களுடைய இமெயில் ஐடிக்கு வந்துடும். அதனால கரெக்டான இமெயில் ஐடி கொடுங்க. லாஸ்ட் வீக் நிறைய பேரு சரியான இமெயில் ஐடி கொடுக்காம சர்டிபிகேட் போய் சேராம இருக்கு. அதனால தயவு செஞ்சு சரியான இமெயில் ஐடி கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Thank you so much, ma'am, for this information to the participants. I'm happy to say the vote of thanks to your resource person, today's resource person, JC Christy Henita. She delivered the wonderful talk in the topic of social media skill, I think, which is a need of the hour. After lockdown 2020, most of the people, we are using lots of social medias as well as lots of digital platform in our life. At the same time, we don't know, after the lockdown also, we don't know, we are addicted to the social media. At the same time, we are not utilizing that in a proper way. So that I think, which is a eye-opening session for not only the participant students, but also all those people. Even though if somebody watching through the live YouTube means, they can access as well as they can gather lots of messages from this your talk, ma'am. Really happy to hear all those valuable points on today's session. She wonderfully explained what is the social media, what it is, what are all the ethics to be followed while using the social media, what are all the posts as well as the pictures, how we have to post in our social media. And the pictures as well as post, how we can use it in a right way, that is for your development of your careers as well as the development of your profession and all. So what are all the cautions behind that, what are the precautions to be maintained while posting your post as well as thoughts in the social media. Such a very nice explanations throughout the session, which is very useful, as well as one of the credit goes for the 8 questions as well as replying that. Most of the people, they are ready to answer through the chat box, even A, B, like that. So that which is a very nice interactive session. We can learn something out of that. If we have some doubts about how we are using that in a right way or wrong, we are self-checking that we are in a right way, I think, like that. So such a very nice presentation, ma'am, with the lots of messages. Express our gratitude from the skill developer series. We are happy to have such a very nice resource person today, JC Christy Henita. Kindly accept our gratitude for your wonderful time, ma'am. Thank you. Thanks a lot.
Thank you. Next, I want to thank all those participants. They are keep quiet as well as enjoying through the session. They are ready to answer as well as providing their feedback at the end of the session. So that without them, which is not possible to convey travel in this way. That's why I express my thanks to all those participants for your participation as well as patience listening. And also some of the people, they said vote of thanks through their vote of thanks as well as the feedback through I think so SAP. So thanks a lot, sir, for your valuable feedback. I want to say my as well thanks to our conveners group, my friends Dr. T. Frank Sunil Justice, Shubha Arnachalam ma'am, then Anjappa, Vishnu Priya, Muthu Abhirami, Krishna Swami, and Lokesh. I want to thank last at all the technical partner Bharti Chudar from the United Kingdom. I thank each and everyone in the skill developer series as well as all those participants. A special thanks to our resource persons today. Such a very nice beginning ends with a very nice end. I hope all enjoyed this throughout the session because of you, ma'am, as well as because of all those participants. I convey my gratitude to each and everyone. My special thanks to Shubha Arnachalam ma'am for acted as one of the convener in this platform. Thanks a lot, ma'am. Thank you so much for the resource person too. Thank you.